Hallelujah. ನಮ್ಮ ಪಿತಾವಾದ ದೇವರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಾಗಲಿ. இந்த ஆடியை பார்த்து ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள். இந்த புதிய மாதம் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு இருப்பதாக. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். இந்த மாதம் தேவனுடைய நல்ல வார்த்தைகளை பார்க்கிறோம். என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். The book of Jeremiah chapter 31 verse 14. Second part. Jeremiah 31 அதிகாரம் 14 வசனம். The book of Jeremiah chapter 31 verse 14. Second part. இரண்டாவது வசனம் பார்க்கிறோம். என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையால் திருப்தி ஆவார்கள். My people shall be satisfied with my goodness. So தேவனுடைய வாக்கு செய்த நன்மைகளை பார்த்து நாம் திருப்தி அடைவோம் என்று தேவனுடைய வாக்கு சொல்கிறார். தேவன் మన జీవితంలో చేసే ఉపకారములను చూసి తెలుసుకొని మనం తృప్తి పొందుతామని దేవుడు చెప్తున్నాడు. సో ఇది ఎంత అడిపడిలో దేవుని వార్த்தை ఎరేమియాకి చెప్తారు என்று பார்ப்போம். ఈ మాటలు ఏ కార్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఇర్మియాకు దేవుడు చెప్పాడో మనం చూద్దాం. 31வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கும்போது 31వ அத்தியாயம் మీరు చూసినట్లయితే அதற்கு முன்பாக சில அத்தியாயத்தை நாம் பார்க்கும்போது இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள்? தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள். அந்த முந்தைய அத்தியாயம் మనం చూసినట్లయితే ఈ జనులు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశారు. సో எனவே தேவன் என்ன செய்கிறார்? அவங்களுக்கு அடிமைகளாக வந்து ஒப்பு கொடுக்கிறார். தேவன் என்ன செய்றாரு? ఈ జనులను బానిసలుగా అప్పగిస్తున్నాడు. సో அப்படி இருக்கும்போது வந்து எரேமியா இதை பார்த்து சொல்கிறார். అలా ఉండగా ఎర్మియా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు. இந்த மீதமிருக்க ஜனங்களான என்னுடைய சகோதரர்களான கூட்டி சேர்ப்பேன். ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ జనులు చెదిరినారో వారి నా సమూహాలను నేను మరలా చేస్తాను. நான் அவங்க வைத்திருக்கிற இந்த நியாயத்திற்கு முடிவு போது அதாவது 70 வருடங்கள் அவர்களுக்கு என்ன உபத்திரம் செய்திருக்கிறோம். నేను వాళ్ళకి పెట్టిన న్యాయాన్ని పట్టి 70 సంవత్సరాలు గతించిన తర్వాత వాళ్ళని నేను విడిపిస్తాను. సో அந்த நேரத்துல ஒரு மீண்டும் வரும்போது வாழ்க்கை நான் செய்த நன்மைகளை பார்த்து திருப்தி அடைவார்கள் சொல்கிறார். వాళ్ళు మరలా తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ జీవితంలో నేను చేసిన ఉపకారాలను చూసి వాళ్ళు తృప్తి పొందుతారని చెప్తున్నాడు. அது நம்முடைய வாழ்க்கையில అలాగే మన జీవితంలో దేవుడు ஒரு உபத்திரத்தை நாம் சந்தித்து அதற்கு பிறகு நம்ம என்ன செய்ய ஒரு நன்மையை நமக்கு தருகிறார். దేవుడు ఒక ఉపద్రవాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నప్పుడు తర్వాత దేవుడు ఒక ఆశీర్వాదాన్ని మనకు ఇస్తున్నాడు. அதுதான் பிரசங்கி புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே பிரசங்கி கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாழ்வாத நன்மை தாழ்வாத சிந்தனை அதாவது நன்மை அனுபவித்து தாழ்வாத சிந்தனை செய்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. నువ్వు జీవించేటప్పుడు యోచించు ఆపద సమయంలో నువ్వు வாழ்வாத நன்மை அனுபவித்து నువ్వు మంచి కాలంలో నువ్వు మేలు పొందుకో. தாழ்வாத கஷ்டம் வரும்போது ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. నువ్వు తగ్గించబడుతున్నప్పుడు కష్టాలు వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఆలోచించు. இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் உபத்திர காலம் தேசம் மிகவும் உபத்திரம் இருக்கிறது. ఇప్పుడు దేశమంతా కూడా చాలా ఉపద్రవంగా ఉంది. அதுபோல தனிப்பட்ட வாழ்க்கை சில கஷ்டங்கள் இருக்கலாம். అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా కష్టాలు ఉన్నాయి. ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நேரம் ஒரு கஷ்டம் வந்து கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும். ఒక సమయంలో మనకు కష్టం వస్తుంది. కష్టం తర్వాత మనకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది. ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு கஷ்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. ఒక ఆశీర్వాదం తర్వాత మళ్ళా మన జీవితంలో కష్టం రావాల్సింది. ஏன் அப்படி இருக்கிறது பார்க்கும்போது ఎందుకు ఇలా ఉందని మనం చూస్తున్నాం. நம்ம தேவன் என்ன செய்கிறார்? நம்ம இந்த உலகத்தின் வாழ்க்கை விட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை திவ்ய சுபாவத்தை கொண்டு வர விரும்புகிறார். మన దేవుడు ఈ లోక జీవితాన్ని మనకు అలవాటు పరిచి మనకు దేవ స్వభావం రావాలని ఇష్టపడుతున్నాడు. ఓకే సో இந்த நாள் வந்து தேவன் நமக்கு சொல்லிய வாக்குத்தத்தம் என்னவென்றால் ఈ రోజు దేవుడు మనకు చెప్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையால் திருப்தி ஆவார்கள். my people shall be satisfied with my goodness. నా జనులు నా ఉపకారములను తెలుసుకొని తృప్తి పొందుతారు. தேவன் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தமுடைய வாழ்க்கையில் அது வந்து நிறைவேறுவதற்கு దేవుడు మన జీవితంలో ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరడానికి நமக்கு ரெண்டு காரியம் சொல்றார். మనకు రెండు కార్యాలు చెప్తున్నాడు. அப்ப நாம இந்த உலகத்துல அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றும் போது தேவன் நமக்கு என்ன வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். దేవుడు ఇచ్చిన కార్యాలు మనం ఈ లోపల నెరవేర్చినప్పుడే దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం మన జీవితంలో నెరవేరుతుంది. முதல் காரியம் என்ன பார்க்கும்போது మొదటి కార్యం ఏంటంటే మనం చూసినప్పుడు దేవుడి திவ்ய சுபாவத்துக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய சுபாவத்தை கட்டி கொண்டவர்களாக வாழ வேண்டும். దేవుని దేవ స్వభావానికి తగినట్టుగా మన జీవితంలో ఆయన దేవ స్వభావాన్ని పొందుకొని మనం జీవించాలి. இதோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நாம பத்திஸ்கொள்ளி the book of second Peter chapter 1 verse 4 ரெண்டு பேருக்கு 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருக்கு முதல் அத்தியாயம் 4ஆம் வசனம் మనం చూసినప్పుడు இஸ்ரவேல் உண்டான உலகத்தின் கேட்டிற்கு தப்பி திவ்ய சுபாவத்திற்கு பங்குலாகும் பொருட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. துராஷ்ட అనుసరించిన వల్ల లోకమందున భ్రష్టత్వము ఈ వాగ్దానముల మూలంగా వీళ్ళు తప్పించుకొని దేవ స్వభావంలో పాల్గొనడానికి அப்ப இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பாவத்தையும் நாம் தப்பிக்க செய்யணும். தேவனுக்காக ஒரு பரிசுத்தமான ஜாதியாக வாழ்வது அவசியமாக இருக்கிறது. ఈ లోకంలోని ప్రతి పాపంలో నుంచి మనం తప్పించుకొని దేవునికి తగిన దేవ స్వభావం కలిగి జీవించాలి. మన స్వభావం ఆంధ్ర యేసు క్రీస్తు போல ஒரு திவ்ய சுபாவமாக மாற வேண்டும் அவசியமாக இருக்கிறது. మన యొక్క స్వభావం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క స్వభావం లాగా దేవ
எனவே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நமக்கு எதற்கு தெரியும்? நம்முடைய சுபாவம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியுங்களா? ఈ వాగ్దానాన్ని దేవుడు మనకు తెలిపిస్తున్నాడు. మన జీవితంలో మన స్వభావాలు మార్చబడ్డానికి ఇస్తున్నాడు. இரண்டாவது காரியம் பார்க்கும்போது రెండవ కార్యం చూసినప్పుడు இந்த புக் ஆஃப் 2 Corinthians chapter 1 verse 20 2 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது 2 కొరింథీయులు మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు நம் வாழ்க்கை மூலமாக தேவனாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். మన యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడాలి. Through our life the name of the Lord should be glorified. அதாவது தேவனுடைய நாமம் நம் வாழ்க்கை மூலமாக மகிமைப்பட வேண்டும். దేవుని యొక్క నామము మన జీవితం ద్వారా మహిమపరచబడాలి. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆமென் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. అందుకే దేవుని ఇచ్చే వాగ్దానాలన్నీ కూడా క్రీస్తు యేసునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నాయి. அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் எதற்கு தேவன் நமக்கு தருகிறார்? ఎందుకు వాగ్దానాలు దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు? நம்முடைய சுபாவம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுக்கு ஏற்ற திவ்ய சுபாவமாக நம்முடைய சுபாவம் மாற வேண்டும். మన స్వభావము దేవునికి తగిన దేవ స్వభావానికి సమానంగా మారాలి. இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக தேவனாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். రెండవది మన జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామం நம்முடைய మహిమపరచబడాలి. மனதில் ஆழ்மனதில் வைத்துக் கொண்டு ఈ కార్యాన్ని మనము మన హృదయ లోతుల్లో ఉంచుకోవాలి. நாம் இந்த வேத தியானத்தை பார்க்க போகிறோம். ఈ రోజు ఈ పరిశుద్ధ వాక్య ధ్యానాన్ని మనం చూద్దాం. So தேவனுடைய அவர் தருகிற நன்மைகள் அவருக்கு திருப்தி அடைவோம் என்று சொல்கிறார். దేవుడు చేస్తున్న ఉపకారాన్ని చూసి తెలుసుకొని మనం తృప్తి పొందుతామని చెప్తున్నాడు. So அதற்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்க்கையில் நீங்கள் நானும் மனம் திரும்ப வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. దానికి ముందు మీరు నేను మన జీవితంలో మారుమనసు పొందవలసిన అవసరం ఉంది. தேவனுடைய கருத்தை ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு దేవుని చేతి నుండి ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి நம்முடைய வாழ்க்கை அதற்கு ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது. మన జీవితము దానికి అడ్డుగా So ఉండకూడదు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் அனுதினம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனம் திரும்புவது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. మన జీవితంలో మనం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మారుమనసు పొందవలసిన అవసరం ఉంది. So first we should repent in our life. நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து மனம் திரும்ப வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. మన జీవితంలో మొట్టమొదట మనము మారుమనసు పొందాలి. The book of Jeremiah chapter 5 verse 25 எரேமியா 5ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது ఇర్మియా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 25వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు The book of Jeremiah chapter 5 verse 25 ఇర్మియా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 25వ వచనము உங்கள் அக்கிரமங்கள் இவைகளை விலக்கி உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு நன்மை வரப்பட்டாது இருக்கிறது. మీ దోషములు వాటి క్రమమును తప్పించెను మీకు మేలు కలుగుకుంటుటకు మీ పాపములే కారణము. So நம்முடைய அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் நமக்கு வாய்க்கிற ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருக்கிறது குறித்து நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். మన పాపములు అక్రమములు మనకు వచ్చే ఆశీర్వాదానికి అది అడ్డుగా ఉండకుండా ఉండాలి. எனவே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? మనం ఏం చేయాలి? The book of Isaiah chapter 55 verse 7 ஏசாயா 55ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు The book of Isaiah chapter 55 verse 7 యెషయా గ్రంథం 55వ అధ్యాయం 7వ వచనము துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நெருங்களை விட்டு கர்த்தருக்கு திரும்புகிறவர் அவர் அவன் மனதிருக்குவார். தேவனுக்கு திரும்புகிறவர் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயவு வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது. భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడువలను దుష్టులు తమ తలంపులను మానవలను వారి యెహోవా వైపు తిరిగి ఎడల ఆయన వారి యందు జారిపడును వారు మన దేవుని వైపు తిరిగి ఎడల ఆయన బహుగా క్షమించును అని చెప్పబడి ఉంది. நீங்க நினைக்கலாம் நான் துன்மார்க்கன் அக்கிரமக்காரன் நினைக்கலாம். మీరు అనుకోవచ్చు నేను దుర్మార్గున్నా నేను భక్తిహీనున్నా అనుకోవచ్చు. எப்போ தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு வாழ்க்கை சில காரியங்கள் வருகிறது அவர் துன்மார்க்கனாக அக்கிரமக்காரனாக தேவனை மறுமாறி விடுகிறோம். ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి విరోధంగా దుర్మార్గంగా భక్తిహీనులుగా మారుతున్నామో మన జీవితంలో దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు వస్తున్నాయి. అప్పుడు మనం దుర్మార్గులుగా భక్తిహీనులుగా So మారుతున్నాము. இந்த பைபிள் சொல்லப்பட்ட எல்லாமே யாருக்கு நமக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ఈ బైబిల్లో రాయబడి ఉన్న మాటలన్నీ మన కొరకే రాయబడి ఉన్నాయి. தேவனுடைய வழிகள் நடைமுறை எல்லாமே நாம் சோதித்து பார்த்தா தேவனுக்கு திரும்புவது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. మన మార్గములను మన తలంపులను మనం పరిశోధించి చూసి దేవుని తట్టు తిరగాల్సిన అవసరం ఉంది. So முதல்ல வந்து இந்த நன்மைகள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? முதல் காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கை மனம் திரும்புவது அவசியமாக இருக்கிறது. మనం ఈ మేలును పొందుకోవాలంటే మొట్టమొదట మనం ఏం చేయాలి? మన జీవితంలో మారుమనసు పొందాలి. நம்மை சோதித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். మనల్ని శోధించి పరీక్షించి చూడాలి. நம்ம நடைமுறை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? మన తలంపులు ఎటువంటివిగా நம்முடைய ఉన్నాయి? வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? మన యొక్క మార్గాలు ఎటువంటివిగా ఉన్నాయి? இதை நாம் வந்து சோதித்து பார்த்தா தேவனுடைய மார்க்கத்தில் நமக்கு வரவேண்டியது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. వీటిని మనం శోధించి చూసి దేవుని యొక్క మార్గంలోనికి మనం తిరగవలసిన అవసరం ఉంది. இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கை நன்மை பெறுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? రెండవదిగా మన జీవితంలో మేలు పొందుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து வாழ்வது அவசியமாக இருக்கிறது. దేవునికి మనం లోబడి జీవించవలసిన అవసరం ఉంది. The book of Isaiah chapter 1 verse 19 the book of Isaiah యెషయా గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము chapter 1 verse 19 ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது యెషయా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం 19వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు The book of Isaiah chapter 1 verse 19 நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். If you are willing and obedient, you should eat the good of the land. మీరు సమ్మతించిన మాట విని ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలను అనుభవించుదురు. So இந்த உலகத்துல நன்மைகளை தேவனுடைய கருத்தில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ఈ లోపల మనము మేలులను దేవుని చేతి నుండి పొందుకోవడానికి நாம் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. మనము దేవుని యొక్క శబ్దానికి చెవియొగ్గి ఆయనకి లోబడవలసిన అవసరం ఉంది. ஓகே இந்த
நன்மைகள் நாம் பெறுகிறோம். ఈ మేలు మనం పొందుకుంటున్నాం. இந்த கீழ்ப்படிதல் ஒரு நாள் 2 நாள் காரியம் அல்ல. நாம் தொடர்ந்து தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? கீழ்ப்படிந்து வாழ்வது அவசியமாக ఈ இருக்கிறது. విధేయత చూపేదనేది ఒక రోజు 2 రోజులు కాదు. మన జీవితాంతం మనం దేవునికి లోబడి జీవించాలి. பாருங்க, உதாரணத்துக்கு பிள்ளைங்க இருக்காங்க. చూడండి, ఉదాహరణకు మన పిల్లలు ఉన్నారు. நம்ம உங்களுக்கு சில ஏதாவது வேலை சொல்றது, மகன் போய் கடையில் இருந்து சாமான் வாங்கிட்டு ఏదో ఒక పని చెప్తున్నాం, కొట్టుకెళ్ళి ఏదో సామాన్ తీసుకురా చెప్తున్నాము. ஒரு நாள் செய்றாங்க. ఒకరోజు చేస్తారు. அடுத்த நாள் ஏதோ வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றாங்க. మరుసటి రోజు ఏదైనా పని చెప్పినప్పుడు మేము చేయము అంటున్నారంటే நாம் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை இருக்கிறோம்? நாம் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்கிறோம்? మనము ఎటువంటి పిల్లలు எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம்? ఎటువంటి పిల్లలు మనకు ఉండాలి అనుకుంటున్నాము. நாம் சொன்ன ஒரு இடத்தை கேட்டு கீழ்ப்படித்து அதை அப்படியே செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். మనం చెప్పే మాట విని అట్లాగే లోబడి చేయాలని మనం ఇష్టపడతాము. அப்ப நம்ம வாழ்க்கை ஒரு நாள் கேட்டு மறுநாள் கேட்காம இருக்க நமக்கு பிரியம் அல்ல. మన పిల్లలు ఒకరోజు మాట విని ఇంకొక రోజు వినకుండా ఉండడం మనకి ఇష్టం కాదు. சோ இப்படி நாம் ஒரு மனுஷனாக இருக்கும்போது நாம் நம்முடைய பிள்ளைகள் நமக்கு கீழ்ப்படித்து நடக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ, మనం ఒక మనిషిగా ఉండి మన పిల్లలు మనకు లోబడి నడుచుకోవాలని మనం ఎలాగైతే అనుకుంటున్నామో, நம்முடைய பரம தகப்பன் நம்மை பார்த்து நினைப்பார். మన పరమ తండ్రి మనల్ని చూసి ఏమంటారు? அவர் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், ఆయన మనల్ని చూసి చెప్తున్నారు, நீங்களுடைய அடிமையாக இருக்கிறீர்கள். நான் என்ன செய்ய, என்னுடைய குமாரன் ரத்தத்தை கொடுத்து உங்களை விலைக்கு வாங்கிவிட்டேன். మీరు నాకు వారసుగా ఉన్నారు, నా కుమారుని యొక్క రక్తాన్ని ఇచ్చి నేను మిమ్మల్ని కొనుక్కున్నాను అంటున్నాడు. நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்? మనం ఎటువంటి వారిగా పిలువబడి ఉన్నాము? நாம் கிறிஸ்துவுக்கு அடிமைகளாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనం క్రీస్తులో వారసుగా మనం పిలువబడి ఉన్నాము. தேவனுக்கு நாம் எப்படி, தேவனுக்கு முன்பாக நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? మనము దేవుని యొక్క ఎలా మనం జీవించాలి? கர்த்தாவே சொல்லும் அடிமைக்கு நீ சொல்கிற காரியத்தை அப்படி நான் கீழ்ப்படிகிறேன் என்று நாம் வந்து வாழ்க்கையிலே விரும்புகிறார். ప్రభువా మీరు చెప్పండి, మీ బానిస నేను, మీ మాట విని అట్లాగే నేను జీవిస్తానని మనం చెప్పాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. எனவே இந்த நிரந்தரமான ஒரு கீழ்ப்படிதலை உங்களிடத்தில் எடுத்து தேவன் வந்து விரும்புகிறார். మనము లోబడేదని ఒక రోజు కాదు, మనము క్రమంగా లోబడాలని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. அப்படி இதற்கு முன்பாக நாம் என்ன பார்த்தோம்? கீழ்ப்படிவு தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதம் நமக்கு நன்மையை தருகிறார். మనము లోబడినప్పుడు దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదాన్ని మేలు ఇస్తున్నాడు. இது ஒரு நாள் 2 நாள் காரியம் அல்ல. ఇది ఒక్క రోజు 2 రోజులు కాదు. நாம் நிரந்தரமாக அவருக்கு நாம் கீழ்ப்படியும் போது మనము నిరంతరం దేవునికి ఎల్లప్పుడూ మనం లోబడప్పుడు நம்மை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்கிறார்? మనల్ని చూసి దేవుడు చెప్తున్నాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Psalm chapter 81 verse 13. சங்கீத புத்தகத்தில் 81ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 81వ కీర్తన 13వ వచనము. The book of Psalm chapter 81 verse 13. 81వ కీర్తన 13వ వచనం. என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் வழியில் நடந்தால் நலமாய் இருக்கும். అయ్యో, నా ప్రజలు నా మాట విని ఎడల, ఇశ్రాయేలు నా మార్గములను అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు. அப்படி என்றால் அவருடைய சத்தத்துக்கு நாம் செவி கொடுத்து அவர் வழியில் நடந்தால் அது தேவன் முன்பாக நல்லதாக இருக்கும் என்று தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார். ఆయన శబ్దములకు చెవియొగ్గి ఆయన మాట విని ఆయన మార్గంలో నడిస్తే ఎంత మేలు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ஏன் அப்படி சொல்கிறார் என்றால், ఎందుకు అలా చెప్తున్నారంటే நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார். మనల్ని చూసి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. We go to the scripture, the book of John chapter 10 verse 27 and 28. John chapter 10 verse 27 and 28. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 27 28వ వచనం. யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 27வது 28வது வசனத்தை நாம் பார்க்கும்போது యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 27 28వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు நாம் தேவனுடைய ஆடுகளாக நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பிரதான மேய்ப்பராக இருக்கிறார். మనము యేసుక్రీస్తు వారి గొర్రెపిల్లలుగా ఉన్నాం. ఆయన మనకు ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నాడు. எனவே இந்த பிரதான மேய்ப்பராகிய அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? మన ప్రధాన కాపరిగా ఉండే ఆయన మన జీవితంలో ఎదురు చూస్తున్నాడు. நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు, நீங்கள் என்னுடைய ஆடுகளாக இருக்கும்போது சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். మీరు నా గొర్రెలుగా ఉన్నట్లయితే నా స్వరమును మీరు వినండి, చెవియొగ్గండి అని చెప్తున్నాడు. அப்புறம் நீங்கள் என்னுடைய ஆடுகளாக இருந்தால் நான் சொன்ன காரியத்தை கேட்டு எனக்கு பின்பாக வருவது என்று சொல்கிறார். మీరు నా గొర్రెలైతే నేను చెప్పిన మాట విని నన్ను వెంబడిస్తారని చెప్తున్నాడు. இந்த வசனத்தை படிப்போம். ఈ వాక్యాన్ని చెప్తా, என் ஆடுகள் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கிறது, அவைகள் என் சத்தத்தினுடைய பின்பாக செல்கிறது என்று சொல்கிறார். నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించునని చెప్తున్నాడు. அப்பொழுது நீங்கள் நானும் இயேசுக்கு பின்பாக செல்கிற அன்பான சீஷர்களாக வாழ வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. మీరు నేను యేసుక్రీస్తు వారిని వెంబడించే ప్రియమైన శిష్యులుగా మారాలి అనేది దేవుని ఇష్టమే ఉంది. அப்படி நீங்கள் நானும் அதன்படி வாழும்போது మీరు నేను అలా జీవించినప్పుడు அடுத்த வசனத்தை நாம் படிப்போம். తరువాత వచనం చదువుదా, నేను వాటిని నిత్యజీవము నిచ్చుచున్నాను కనుక అవి ఎన్నటికీ నశింపువు, ఎవడూ వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. எனவே பிரதான வாக்குத்தத்தமாக தேவன் நமக்கு என்ன ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? நமக்கு நித்திய ஜீவனை தர வேண்டும் சொல்கிறார். ప్రధాన వాగ్దానము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు ఏం చెప్తున్నారు? నిత్య జీవాన్ని ఇస్తానని చెప్తున్నారు. அவருடைய கருத்திற்கு நாம் ஒருபோதும் கெட்டு போக முடியாது. நம்மை வந்து அழிவில் போகாதபடி நம்மை பாதுகாத்து அந்த பரலோகராஜ்யத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார். ఆయన చేతిలో ఉండే మనము ఎప్పుడు నశించుకోము. ఆయన మనల్ని కాపాడి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ పరలోక రాజ్యంలో చేరుస్తున్నాడు. சோ மூன்றாவது காரியத்தை பார்க்கிறோம். మూడవ కార్యం చూస్తున్నాం. நாம் தேவனுக்கு நம்மை அடிமையாக ஒப்பு கொடுத்து அவர் பிரதான மைந்தராக நாம் அவர் பின்பாக வரும் ஆடுகளாக இருக்கும்போது మన దేవునికి మనల్ని దాసులుగా అప్పగించి ఆయన ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నాడు. ఆయన మనం వెంబడించినప్పుడు நம்முடைய வாழ்க்கையில் நித்திய சந்தோஷமாக அந்த பரலோகராஜ்யத்தின் சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ఆయన నిత్య రాజ్యంలో ఆ సంతోషాన్ని మనం పొందుకుంటాం.
அதோடு கூட இந்த உலகத்தை நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம்? దానితో పాటు ఈ లోకంలో మనం ఏం పొందుకుంటున్నామో சங்கீதம் 23 6 வசனத்தை பார்ப்போம். 23వ కీర్తనలో 6వ వచనాన్ని చూద్దాము. Now turn to the scripture, the book of Psalm, chapter 23, verse 6. சங்கீதம் 23ல 6 வசனத்தை படிப்போம். 23వ కీర్తనలో 6వ వచనాన్ని చదువుదాం. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును. So நான் உயிரோடு இந்த உலகத்தில் இருக்கும் நாட்கள் ஜீவன நாட்கள் எனக்கு என்ன வரும்? நன்மை வரும், அந்த கிருபை என்னோட கூட இருக்கும். మనం బ్రతుకు ఉండే దినములంతా కూడా మనకు మేలు వస్తుంది, క్షేమము కృప రెండు వస్తాయి. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மை மட்டும் வருது கிடையாது, தேவனுடைய கிருபை நம்மோடு கூட எப்பொழுதுமே இருப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. మనకు మేలు మాత్రం ముఖ్యం కాదు, దేవుని యొక్క కృప మనకు ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో అవసరమే So ఉంది. நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், మనల్ని చూసి దేవుడు நான் உங்களுடைய மேய்ப்பராக இருக்கிறேன், நீங்கள் என்னுடைய ஆடுகளாக இருந்து எனக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது నేను మీకు కాపీగా ఉన్నాను, మీరు నా గొర్రెలుగా ఉన్నారు, నా స్వరం విని మీరు నన్ను వెంబడించినప్పుడు உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாம் நன்மை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். మీ జీవితంలో మీరు మేలు పొందుకుంటారు. உங்களுடைய மாறாத கிருபை கூட இருக்கும். నా మానవి కృప మీకు తోడుగా அதோடு ఉంటుంది. கூட దానితో పాటు என்னுடைய வீட்டில் நீங்கள் என்றைக்கு நிலைத்திருந்த பரலோக ராஜ்யத்தை என்றைக்கு என்னோட கூட இருக்கிறது சொல்கிறார். నా యొక్క ఇంటిలో ఆ పరలోక రాజ్యంలో నాతో కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. இது இந்த உலகத்தில் உச்சிதமான கோதுமையினால் கடத்தினால் திருப்திப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல, ఈ లోకంలో ఉండే శ్రేష్టమైన గోధుమలతో మిమ్మల్ని తృప్తిపరిచేది కాదు, அந்த பரலோக ராஜ்ய நித்திய சந்தோஷத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மை வழிநடத்துகிறார். ఆ పరలోక రాజ్యంలో నిత్య సంతోషాన్ని మనం పొందుకోవడానికి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிம்போது நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது? మన జీవితంలో మన దేవునికి లోబడడం వల్ల మనకి ఏ ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది? இந்த உலகத்தில் உச்சிதமான ஆசீர்வாதத்தை நாம் நிரப்பப்படுகிறோம். ఈ లోకంలో ఉచితమైన ఆశీర్వాదంతో మనం நாம் నింపబడుతున్నాం. இந்த உலகத்தில் இந்த சரீரத்தில் உயிரோடு இருக்கும் நாட்கள் எல்லாம் మనం ఈ శరీరంలో ప్రాణంతో ఉండే దినాల వరకు அவருடைய கிருபை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. ఆయన కృప మనకు తోడే அவன் ఉంటుంది. தருகிற ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. ఆయన ఇస్తున్న ఆశీర్వాదం మన జీవితంలో ఉంటుంది. அதோடு கூட நம்ம வழிநடத்த இந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அழைத்து செல்கிறார். దాంతో పాటు మనల్ని నడిపించే పరలోక రాజ్యానికి మనల్ని తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. எனவே தேவனுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? అంటే ఈ రోజు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి? அவன் ஜனங்களாகிய நம்மை நன்மையால் திருப்திப்படுத்துவேன் என்று சொல்கிறார். ఆయన జనులమైన మనల్ని మేలుతో తృప్తిపరుస్తాను అని చెప్తున్నాడు. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? అంటే మన జీవితంలో దేవుడు ఏమేమి చూస్తున్నాడు? இதை கடைசியாக படித்து முடிக்க போகிறோம். చివరిగా మనం చదివి ముగిద్దాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాటకాన్ని The తీసుకోండి. book of Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13. உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 12 13ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். ద్వితీయోపదేశకాండము 10వ అధ్యాయము. The book of Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13. உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 12வது 13வது வசனங்கள். ద్వితీయోపదేశకాండము 10వ అధ్యాయంలో 12 13 వచనాలు చూద్దాము. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి So நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు. நாம் ஆதிக்கத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களாக இருக்கிறோம். మనం ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలుగా ఉన్నాము. முதலாவது தேவனுக்கு பயந்து வாழ வேண்டும். మొదట మనము దేవునికి భయపడి జీవించాలి. தேவனுக்கு பயந்து வாழ்வோம், நம்ம எந்த ஒரு பாவம் செய்யாதபடி பரிசுத்தமாக நாம் வாழ்வோம். మనం దేవునికి భయపడినప్పుడు ఏ పాపం చేయకుండా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తాము. இரண்டாவது என்ன செய்ய வேண்டும்? రెండవదిగా మనం ఏం చేయాలి? ஆ, ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుస్తూ அவர் வழியில் எல்லாவற்றும் நடக்க வேண்டும். அப்படின்ற ஒரு வசனமா நடக்கும்போது வழியில் நாம் நடக்கிற வழியில் எல்லாவற்றும் நடக்க வேண்டும். ఆయన మార్గములన్నిటిలో నడుచుకోవాలి. ఆయన వాక్య ప్రకారంగా మనము నడిచినప్పుడు జీవించినప్పుడు ఆయన మార్గాల్లో నడుస్తున్నాము. ఆయనను ప్రేమించి நாம் நம்முடைய தேவனை அன்பு கூற வேண்டும். మన దేవుని మనము ప్రేమించాలి. வேற வழி இல்லை, நம்ம இயேசுவை தெரியும், அதனால அவருடைய வசனத்தை படித்தாங்க. వేరే మార్గం లేదా ఆయన అంగీకరించాం కాబట్టి ఆయన వాక్యానికి లోబడాలని కాదు. எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை அந்த சிலுவையில் தந்தாரு. నాకు ఆయన జీవాన్ని ఆ సిలువలో అర్పించాలి. அவருடைய பாவத்திற்காக சாபத்திற்காக அவர் மரித்து எனக்கு ஒரு புதிய ஜீவனை தந்தார் என்பது கொடுத்தது. నా పాపం కొరకు శాపం కొరకు మరణించి ఆయన నూతన జీవాన్ని నాకు ఇచ్చాడని గ్రహించి நம்முடைய இதயத்தில் என்ன செய்யணும்? முழு இதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழுபடுத்தும் சிந்தையோடு அன்பு கூற வேண்டும் விரும்புகிறார். మన హృదయంలో మనము పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ వివేకంతో ఆయన మనం ప్రేమించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. மூன்றாவது முழு இதயத்தோடு அன்பு கூற வேண்டும். మూడవదిగా మనం పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో ఆయన ప్రేమించాలి. அடுத்தது பார்க்கும்போது తర్వాత మనం చూసేటప్పుడు ஆ, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ సేవించి So, தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? தேவனை நாம் பின்பற்றுவதாக, அவரை சேவிப்பவர்களாக, அவருக்கு ஊழியம் செய்வதாக இருக்க வேண்டும். మనం ఏం చేయాలంటే ఆయన వెంబడించేవారుగా ఆయన సేవించేవారుగా ఆయన పరిచయం చేసేవారుగా ఉండాలి. நாம் எல்லோரும் தேவனுடைய ஊழியர்களாக இருக்கிறோம். మనం అందరం దేవుని సేవకులై ఉన్నాము. தேவனுக்கு எப்படி நாம் ஊழியம் செய்கிறோம்? దేవునికి మనం ఎలా సేవ చేస్తున్నాం? சில பேர் prayer, அதாவது பிரார்த்தனை செய்யுங்க. కొంతమంది ప్రార్థన இந்த చేస్తున్నారు. தேசத்துல ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும், ఇలాగైనా ఈ లోకంలో నిజంగా రక్షింపబడాలి. பல வியாதிகளுக்கு குணமடையணும். అనేక వ్యాధిగ్రస్తులు స్వస్థపరచబడాలి. இப்படி அவருடைய ஊழியத்தை செய்யுங்க. சில பேர் பிரார்த்தனை வீரர்களாக இருக்கீங்க. ఇలాగ కొంతమంది ఈ సేవలో ఉంటూ ప్రార్థనా వ్యక్తిగా ఉన్నారు. சில பேர் இந்த செய்யணும், வாய் மாற்றங்கள் மூலமாக அநேகரை ஆறுதல் பண்ணுவீர்கள். కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు? మీ మాటగా అనేకులను ఓదారుస్తున్నారు. சில பேர் தங்களுக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதம் மூலமாக அநேகர் என்ன செய்கிறது? அவருடைய வாழ்க்கை சமாதானத்தை கொண்டு வருவீர்கள். కొంతమంది ఉండే ఆశీర్వాదం ద్వారా అనేక జీవితాల సమాధానాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. சிலர் தங்களுக்கு தேவனுக்கு தந்த வரங்கள் மூலமாக தேவனாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக மற்றவர்களுக்கு போதித்த வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள். మీ కొంతమంది
ఇలాగ మనము పూర్ణ హృదయంతో దేవుని సేవించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు. తర్వాత చదువుదాం. నీ మేలు కొరకు నేడు నేను ఆజ్ఞాపించు యెహోవా ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకుంటున్న మాట కాక నీ దేవుని యెహోవా నిన్ను మరి ఏమి అడుగుతున్నాడు? ஓகே, அப்படின்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும்? கடைசியாக ஒரு கட்டளை கற்பனை எல்லாமே எதற்காக கைக்கொள்ள வேண்டும்? நம்முடைய வாழ்க்கை நன்மையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக கைக்கொள்ள வேண்டும். చివరిగా మన జీవితంలో దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆజ్ఞలను కట్టడలను మనము గైకొనాలి. ఎందువరకు? మన మేలు కొరకు. நமக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கைக்கொள்ளுங்கள் என்று தேவன் நம்மை பார்க்கிறார். మీకు మేలు కలగడానికి కొరకై దాన్ని మీరు గైకొనండి అని దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? అంటే మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి? முதல்ல தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும். మొదటిగా దేవునికి భయపడాలి. ஒரு வழியில் எல்லாம் நடக்க வேண்டும். రెండోది ఆయన మార్గాల్లో నడుచుకోవాలి. அவன் நாம் முழியிலிருக்கோடு நாம் என்னத்தை அன்பு கூற வேண்டும். మన పూర్ణ హృదయంతో ఆయన మనం ప్రేమించాలి. முழியிலிருக்கோடு முழு ஆத்மாவோடு அவரை சேவிக்க வேண்டும். పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనసుతో మనం ఆయన సేవించాలి. அவருடைய கட்டளை கற்பனை நியமங்கள் விதிகள் எல்லாம் நமக்கு அன்போடு கைக்கொள்ள வேண்டும். ఆయన కట్టడలను ఆజ్ఞలను విధులను అన్నిటిని ప్రేమతో మనం గైకొనాలి. எதற்காக? దేని కొరకు? நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தருகிற ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கு நாம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக. దేవుడు మన జీవితంలో ఇస్తున్న ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొని ఆయనలో మనం సంతోషంగా ఉండాలి. ஆமென். இதை நாம் என்ன பார்த்தோம்? ఈరోజు మనం ఏం చూసాము? தேவன் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి? என் ஜனங்கள் காணலுக்கு நன்மையாக திருப்தி ஆவாங்க. నా జనులు నేను చేసే ఉపకారములను చూసి తృప్తి నొందుతారు. My people shall be satisfied with my goodness. அவருடைய நன்மைகளால் திருப்தி ஆவோம் என்று சொல்கிறார். ఆయన మేలు ద్వారా మనం తృప్తి పొందుతామని చెప్తున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை இந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? మన జీవితంలో ఈ మేలులను ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి? நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் விரும்பிய காரியம் ஒரு மனம் திரும்புதலை விரும்புகிறார். మన జీవితంలో దేవుడు ఎదురు చూసేది ఏంటి? ఒక మారు మనసుని ఎదురు చూస్తున్నాడు. நாம் என்னென்ன காரியம் தவறாக இருக்கிறோமோ அதை புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் வரும்போது మనం ఏ ఏ కార్యాల్లో తప్పుగా ఉన్నామో అవి తెలుసుకొని దేవుని యొక్క మార్గంలోకి మనం వచ్చినప్పుడు நமக்குள்ள தடைகள் அகற்றப்படுகிற நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். మనలో ఉండే అడ్డంకులు తొలగింపబడి మనం ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటున్నాము. இரண்டாவது நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் என்று தேவன் சொல்கிறார். రెండవది దేవునికి మనం లోబడి జీవించాలని ఆయన చెప్తున్నాడు. அப்படி கீழ்ப்படிந்து வாழ்வது தேவனுடைய நன்மை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். అలాగే ఆయన లోబడి జీవించినప్పుడు ఆయన మేలు మనం పొందుకుంటున్నాం. மூன்றாவது காரியம் பார்த்தோம். మూడవ కార్యం చూసాం. நாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கீழ்ப்படிந்து அல்ல, మనం ఒక రోజు రెండు రోజులు లోబడే కాదు, முடிவந்த தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். అంతవరకు దేవునికి లోబడి మనం అటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలి. அவ்வளவு தேவனுக்கு அடிமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். మనం దేవునికి దాసులుగా అప్పగించే జీవితాన్ని జీవించాలి. ஆனால் நீங்களான வந்து நம்முடைய தேவன் நமக்கு பிரதான மைப்பராக இருக்கும்போது మీరు నేను మన దేవుడు మనకు ప్రధాన కాపరిగా அவருடைய ఉన్నప్పుడు சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து பின்பாக செவி ஆறிகளாக இருக்கும்போது ఆయన స్వరానికి చెవికి ఆయన వెంబడించే మన గొర్రెలుగా ఉన్నప్పుడు நம்முடைய வாழ்க்கை எந்த ஒரு குறையில்லாதபடிக்கு பரலோகத்தின் நன்மையாக நம்ம நம்புகிறார். మన జీవితంలో ఏ కొరత లేకుండా మేలుతో మనం నింపుతున్నాడు. அந்த நித்திய ஜீவன் நமக்கு தெரியுங்களா? ఆయన ఈ జీవాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు. நம்முடைய ஜீவன் நாட்கள் இந்த உலகத்தில் ஜீவனோடு இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் మనం ఈ లోకంలో మనం జీవం కలిగి ఉన్న దినములంతా அவருடைய கிருபையின் ஓடி கூட இருக்கிறது. ఆయన కృప మనకు తోడై ఉంది. கிருபையோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. కృపతో పాటు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం వస్తున్నది. நாம் நித்திய நாட்களாக அவருடைய சமூகத்தில் அவருடைய பரலோக ராஜ்யத்தில் வந்து தங்கியோம். మన బ్రతుకు దినములంతా కూడా ఆయన సమూహంలో మనం జీవిస్తున్నాము. எப்படி பார்த்து சொல்வோம்? ఈ రోజు మనం దేవుని చూసి చెప్దాం. ஆண்டவருடைய உத்தமமான அந்த பரலோக ராஜ்யத்தின் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள, ఉత్తమమైన మీ పరలోక రాజ్యం మేలుని మేము இந்த పొందుకోవడానికి, உலகத்தில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ఈ లోకంలోని ఆశీర్వాదాన్ని మేము நாம் పొందుకోవడానికి உமக்கு பயந்து మేము మీకు భయపడి உமது வழியில் எல்லாவற்றிலும் நடந்து మీ మార్గములన్నిటిలో నడిచి உண்மையோடு நாங்கள் வந்து அன்பு கூர்ந்து మిమ్మల్ని నిజంగా మేము ప్రేమించి ஊழியத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு உம்மை உற்சாகமாக சேவித்து పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ ఆత్మతో మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా సేవించి உமது கட்டளை கற்பனைகள் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு మీ కట్టడలు ఆజ్ఞలు అన్నిటిని గైకొని உமக்கு பின்பாக ஒரு பிரிவுல வாழ்க்கை நிர்வகித்தார். మిమ్మల్ని వెంబడించి ప్రియమైన ఒక జీవితం జీవించడానికి కృపనివ్వండి. அப்போது நாங்கள் எதிர்பார்த்த நன்மை நீங்கள் தருவேன் சொன்ன தேவன். అప్పుడు మేము ఎదురు చేస్తున్న మేలుని మాకు ఇస్తానని చెప్పిన உங்களுடைய దేవుడు வாழ்க்கையில் உள்ள ஆபத்துகள் எல்லாவற்றையும் விலக்கி காத்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறாங்க. మా జీవితంలో ఉండే ప్రతి ఆపద నుండి మమ్మల్ని తొలగించి కాపాడి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి. ஒரு கிருபையோடு கூட உடைய நன்மைகள் வாழ்க்கை தொடர்வதாக మీ కృపతో పాటు మీ మేలు కూడా మా జీవితంలో వెంబడించును గాక. நீங்களுடைய ஆழ்வாழ நடத்தி முடிவில் கற்ற அந்த பரலோக ராஜ்யங்களை கொண்டு சேர்க்கிறாங்க. అయ్యా మీరు మమ్మల్ని నడిపించి ముగింపులో ఆ పరలోక రాజ్యంలో మమ్మల్ని చేర్చండి. உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் தேவனுக்கு நாம் பிரார்த்தனை செய்வோம். మన నోరు తెచ్చి మన దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేద్దాము. நீர் எங்களுக்கு நன்மையை செய்ய என்று சொன்னீரு. మీరు మాకు మేలు చేస్తానని చెప్పారే. இந்த மாதம் புதிய மாதத்தில் இந்த நாள் முதல் பொருட்கள் வாழ்க்கையில் பெரிதான காரியம் நடக்கிறது இருக்கிறாங்க. ఈ మొదటి నెల మొదటి దినం నా గొప్ప కార్యం మా నోటి ద్వారా మీ మాట ద్వారా జరగడానికి సహాయం இந்த చేయండి. கொரோனா வைரஸ் மூலமாக இந்த ஆபத்து எங்களை விடுதலை ఈ செய்கிறாங்க. కరోనా వైరస్ నుండి ఆపద నుండి మమ్మల్ని విడిపించండి. இது மட்டும் எந்த ஒரு ஆபத்து அணுகாத நீங்கள் பாதுகாக்கிறீர்கள். ఈ మాత్రం ఏ ఒక్క ఆపద మాకు అంటకుండా కాపాడిన దేవుడు. இனிமேலும் எந்த ஒரு ஆபத்து தீங்களை துக்கப்படுத்தாததை பாதுகாக்கிறாங்க. ఇంకా ఏ ఆపద ఏ కీడు మమ్మల్ని దుఃఖపరచకుండా మాకు కాపాడండి. உங்களுடைய பரலோக நன்மை நடத்துகிறாங்க. మీ పరలోక మేలుతో మమ్మల్ని నింపండి. முடிவில் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை நாங்கள் கூட இருக்க பெறுகிறாங்க. ముగింపులో పరలోక రాజ్యంలో మేము మీతో కూడా ఉండాలని కృపనివ్వండి.
ఇవ్వండి. మనల్ని అప్పగించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆమేన్. స్తోత్రం ప్రభా, మహోన్నతులను స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నాన్న రాజా, అయ్యా తండ్రి రాజా, అయ్యా నాన్న ఇదిగో నాన్న మీ వాగ్దానం ద్వారా రాజా మనతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. మీ వాగ్దానాలన్నీ కూడా ప్రభా రాజా ఇదిగో నాన్న మన జీవితంలో నాన్న లోక దురాశ వలన కష్టం వల్ల రాజా, అయ్యా తండ్రి రాజా మేము మన నడిపింపబడకుండా ప్రభా వాటిలో నుంచి నాన్న మేము విడిపింపబడి రాజా, అయ్యా దేవ స్వభావానికి పాల్వారు అవుతున్నట్టు రాజా వాగ్దానాలు మనకు ఇవ్వబడి ఉన్నాయని చెప్పారు రాజా. అలాగే ప్రభా నాన్న మీ నామం మహిమపరచబడినట్లు రాజా, అయ్యా తండ్రి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ తీసుకేసినట్టు ప్రభా అవునట్టుగానే ఉన్నాయని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. ఈ కార్యాన్ని మేము జ్ఞాపకం ఉంచుతాం ప్రభా, అలా జీవించడానికి రాజా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా. అవునయ్య తండ్రి రాజా, జనులకు నేను చేసే ఉపకారం బట్టి మీరు తృప్తి పొందుతులని రాజా మీరు మాతో నాన్న మీ వాగ్దానంలో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి రాజా. అవునయ్య మీరే నాన్న రాజా, మీ తండ్రి రాజా అయ్యా వాగ్దానంతో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభా. అవునయ్యా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మేము పొందుకోవాలంటే ప్రభా, అయ్యా మొట్టమొదటి మీరు మన జీవితంలో నాన్న రాజా ఆ మేలు మేము పొందుకోవాలంటే ప్రభా మేము మారు మనసు పొందాలి అని మీరు చెప్తున్నారు ప్రభా. అవునయ్యా మా పాపాల నుండి రాజా, మా అక్రమాల నుండి రాజా మేము మారు మనసు పొందడానికి రాజా మీరు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు రాజా. అవునయ్య మన జీవితంలో మీకు భయపడాలని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్య రాజా మీకు లోబడాలని మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్య మీకు లోబడేది రాజా ఒక్కరోజు 2 రోజులు కాదు ప్రభా. అయ్యా మా జీవిత దినములంతా రాజా మా బ్రతుకు దినములంతా ప్రభా మీకు మేము లోబడడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. అవునయ్య రాజా నాన్న మేము నాన్న మీకు దాసులుగా అప్పగింపబడి రాజా మేము జీవించాలని చెప్పారు ప్రభా. అవునయ్య మీరు మా ప్రధాన కాపరిగా ఉన్నారు ప్రభా. అయ్యా మేము మీరు మేపే గొర్రెలుగా ఉన్నాము రాజా. అవునయ్య మీ యొక్క మాటలకు చెవికి నాన్న మిమ్మల్ని వెంబడించాలని రాజా మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అవునయ్య రాజా అలాగే మేము తండ్రి అయ్యా లోపల జీవించడానికి రాజా మీరు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. అయ్యా మీరు మాకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తారన్నారయ్యా. అయ్యా తండ్రి ఆ నిత్య జీవాన్ని అయ్యా తండ్రి ఈ లోక మేలులను రాజా అయ్యా పరలోక మేలులను మేము పొందుకోవాలి అంటే ప్రభా రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా ఎత్తుకున్నానా అయ్యా తండ్రి రాజా మేము మీకు భయపడి ప్రభా అయ్యా తండ్రి రాజా ఎత్తుకున్నానా రాజా అయ్యా తండ్రి మీ మార్గంలో మేము నడిచి ప్రభా అయ్యా మిమ్మల్ని నిజంగా మేము ప్రేమించు ప్రభా. అవునయ్య రాజా ఎత్తుకున్నానా మా పూర్ణ మనసుతో అయ్యా తండ్రి రాజా పూర్ణ హృదయంతో రాజా అయ్యా తండ్రి మిమ్మల్ని నా ఉత్సాహంతో మీరు సేవించాలని చెప్పారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి రాజా మేము మేలు పొందుకోవాలంటే ప్రభా మీ దీవెనలు మేము పొందుకోవాలంటే ప్రభా మీ కట్టడలను ఆజ్ఞలు రాజా మేము అనుసరించినానా గైకిని జీవించాలని రాజా మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మేము అలాగే జీవించడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. ఈ లోపల నాన్న రాజా అయ్యా పరలోక సంబంధమైన మేలులతో రాజా అయ్యా మేము నింపబడాలంటే రాజా అయ్యా మేము నాన్న రాజా ఇలాగే జీవించాలని మీరు మాతో మాట్లాడారు. అలాగే మేము జీవించినాన్న మీ నామాన్ని మహిమపరచుటకు రాజా మీరు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభా. ఇంకో నాన్న రాజా ఈ నూతన నెల రాజా అయ్యా మొదటి దినం నాన్న మీ సమూహంలో మేము ఉన్నాం రాజా. అయ్యా మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవునయ్య తండ్రి రాజా ఇద్దరు మేము బ్రతుకు దినములంతా మీ కృప మీ మేలు రాజా మమ్మల్ని వెంబడిస్తుందని చెప్పారు ప్రభా. అవునయ్య మేము నిత్యంగా రాజా మీతో పాటు రాజా ఆ పర్లోక రాజ్యంలో ఉండడానికి రాజా అయ్యా ముగింపులో మీ మహిమలో మమ్మల్ని చేర్చండి రాజా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాన్న. అవునయ్య ఎదుగురా మా ముందుండే ఉపద్రవాల శ్రమలన్నింటినీ మాకు మీరు తొలగించండి రాజా. అవునయ్య ఎన్ని దినాలు ప్రభా రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా ఏ ఆపద మాకు అంటకుండా ప్రభా మమ్మల్ని కాపాడినందుకు రాజా మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తున్నాం ప్రభా నాన్న మా దేవుడు రాజా. అయ్యా రానున్న దినంలో కూడా రాజా నెలలో కూడా ప్రభా అయ్యా తండ్రి రాజా మీరు నాన్న మీ కుటుంబాలను నాన్న రక్షించి మమ్మల్ని కాపాడి ప్రభా ఈ తండ్రి రాజా కరోనా వైరస్ నుంచి నాన్న మమ్మల్ని విడిపించి ప్రభా మీరే నాన్న రాజా మమ్మల్ని దీవించి మేలుతో నింపి రాజా అయ్యా నాన్న మీరే నాన్న రాజా ముగింపులో నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా పరలోక రాజ్యంలో మమ్మల్ని చేర్చుకొని రాజా వేడుకుంటున్నానా మమ్మల్ని మా సంఘాన్ని రాజా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను రాజా మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నానా మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకునే పాత్రులుగా రాజా మా ఒక్కొక్కరిని మీరు మార్చమని అయ్యా వేడుకుంటూ ప్రభా మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. నా ప్రాణమా యెహోవాకు సన్నిధించుము, నా అంతరంగమున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమునకు సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాకు సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము. ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మని ఐక్యత కాపుదల మనందరితోనూ విశేషకరంగా ఈ ఆడియో వింటున్న వారితో కూడా ఉండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ పర్యంతము మనతో ఉండి కాచి రక్షించును గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 హల్లెలూయా.